مارکہ حق ہماری قومی غیرت، اصولوں اور عسکری قوت کی تابناک فتح ہے۔ افواج پاکستان اور قوم نے بھارت کو عبرتناک اور ہمیشہ یاد رہنے والا جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کی سالگرہ پر اسلام آباد مونومنٹ پر ہونے والی تقریب سے خطاب۔ کہا، دشمن نے رات کے اندھیرے میں ہماری مساجد اور بچوں کو نشانہ بنایا۔ پاک افواج نے دن کی روشنی میں منہ توڑ اور تاریخی جواب دیا۔ ہر طرف شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ صرف 4 گھنٹوں میں دشمن جنگ بندی کے لیے التجا کرنے لگا۔ فیلڈ مارشل کی دلیرانہ قیادت کو تاریخ عظیم الفاظ میں یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ کہا، صدر ٹرمپ نے خطے میں امن اور کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ چینی صدر، سعودی ولی عہد اور ترک صدر نے بھی غیر متزلزل حمایت کی۔ وزیر اعظم کا 10 مئی کو مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا، بھارتی قیادت نے اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ بہادر افواج کے سپوتوں نے بھرپور جواب دے کر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہمارے شہداء نے اپنے مقدس خون سے اس دھرتی کی آبیاری کی۔ اپنے آبی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے۔ مسئلہ کشمیر حل طلب ہے۔ وزیر اعظم نے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجاویز پر ایران کا جواب موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ فیلڈ مارشل نے بتایا کہ ایران نے اپنا جواب بھیج دیا ہے۔ برادر ہمسائے ملک ایران میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کو 47 سال کے بعد مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ مذاکراتی عمل کے لیے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشیں لائق تحسین ہے۔ پاکستان ہمیشہ مظلوم اقوام کے حقوق اور انصاف کے لیے توانا آواز بن کر کھڑا ہے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کی اور کرتے رہیں گے۔ دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے۔ آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک، دورس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واضح پیغام۔ جی ایچ کیو میں مارکہ حق کی سالگرہ پر پروقار تقریب۔ فیلڈ مارشل نے خطاب میں کہا، 1 سال قبل دشمن نے ہمارے قومی عزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کا ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق 2 نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن مارکہ تھا، جس میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ ملک کی خود مختاری، سرحدی سالمیت اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں۔ بھارت کو اس جنگ کے نتیجے میں شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستانی قوم ہماری طاقت ہے اور ہم قوم کی قوت ہیں۔ 1 سال میں پاکستان کے قومی وقار میں اضافہ ہوا۔ دنیا میں آج ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ پاکستان آج تاریخی امن و مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ چیف آف آرمڈ فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکور ہیں جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ ہم اپنی مخلصانہ کاوشوں سے اس اعتماد پر پورا ہونے کی کوشش کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ بھارت اور افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ ہم ہر پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بنا ادھوری ہے۔ ہر محاذ پر کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں اہم پیش رفت۔ ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیج دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے زور دیا کہ بات چیت آگے بڑھانے کے لیے جنگ کے مکمل خاتمے کو ترجیح دی جائے۔ تہران نے امریکہ سے مکمل جنگ بندی کے لیے ضمانت بھی مانگ لی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایران امریکہ مذاکرات اگلے ہفتے شروع ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ امریکی اور ایرانی حکام عارضی مفاہمتی معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ کا قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی اور شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے درمیان علاقائی پیش رفت اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ امریکی تجاویز اور اس کے جواب سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔
ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई। जंगी कार्रवाइयां मजीद 2 हफ्ते जारी रह सकती हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, कभी नहीं कहा जंग खत्म हो चुकी, सिर्फ यही कहा कि ईरान को शिकस्त हो चुकी है। अपने मखसूस अहदाफ को कामयाबी से तबाह कर चुके अभी भी कुछ अहदाफ ऐसे हैं जिन पर हमला किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ आखिरी मरहले में होगा। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान में सब कुछ हमारी निगरानी में है। मेरी बनाई स्पेस फोर्स हर चीज पर नजर रखे हुए है। ज़ेरे ज़मीन जोहरी मवाद तक अगर कोई पहुंच भी गया तो हमें फौरी मालूम हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का टेलीफोन दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाक़ाई सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अमन इक़दामात के लिए कतर की हिमायत को सराहा। अमन की जारी कोशिशों की कामयाबी के लिए तमाम फ़रीक़ैन की तामीरी रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को तहनीती पैगाम पहुँचाया। शहबाज शरीफ का कहना था कि अमीर कतर के आइंदा दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। अमीर कतर के दौरे से शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। दुश्मन के खिलाफ यादगार फतह मार्काए हक बुनियादुल मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान मोनूमेंट पर पुरवकार तकरीब। सदर वजीर आज़म वफाकी वज़रा फील्ड मार्शल समेत मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की शिरकत। गैर मुल्की सुफरा और शहदा के वालिदैन और अहले खाना तकरीब में खसूसी मेहमान बने। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों का मार्च पास सलामी पेश की। तकरीब में नन्हे बच्चों और फनकारों ने मिली नगमे गाकर शिरका का जोशो वलवला बढ़ाया। ए पुत्र हटाते नई विकदे के बोल सुनकर शिरका की आंखों से आंसू छलक पड़े। शहीद कर्नल इम्तियाज अख्तर के बेटे शराज उप्पल ने बुनियादुल मरसूस नगमा पेश किया। मौसम की खराबी की वजह से तैयारों का फ्लाई पास्ट मनसूख कर दिया गया। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, मुरीद के और दीगर इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 12 मई तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर समेत बलाई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। मार्काए हक में शानदार फतह। GHQ में पुरवकार तकरीब। मार्काए हक में कुर्बानियां देने वालों को खिराज अकीदत पेश। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने बारी बारी GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्ते ने बरी, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान को सलामी पेश की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे शेर दिल शाहीनों ने दौरे हाजिर की सबसे तवील नतीजा खेज जंग की मिसाल कायम की। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए। फतह मिसाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बहुत रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान कल भी नाकाबिले तस्खीर था और आने वाले वक्तों तक नाकाबिले तस्खीर रहेगा। मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर पर खसूसी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सूबाई वज़रा की शिरकत। मिली नगमों ने शुरका का लहू गरमाए रखा। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यादगार शहादा पर भी हाजिरी दी। फूल रखे अपने खिताब में मरियम नवाज ने दुश्मन पर वाज़े किया कि पाकिस्तान का अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है। मार्काए हक की तरह मुस्तकबिल में भी किसी भी जारियत का इबरतनाक जवाब मिलेगा। पाक अफवाज और अवाम मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। मार्काए हक में कौम और बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्काए हक में अफवाज पाकिस्तान ने गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया।
वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मार्का हक की शानदार तकरीब से खिताब। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक बहरिया मुल्क की समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मार्का हक में पाक अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। अफवाज पाकिस्तान हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करने वालों को भरपूर जवाब मिलेगा। लाहौर, पिशावर और कोयटा में यादगार शोहदा पर मार्का हक की तकरीबात। लाहौर में मार्का हक की तकरीब में कोर कमांडर लाहौर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। सूबाई वज़रा समेत सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। पिशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। उधर कोयटा में मार्का हक में तारीखी फतह के हवाले से पुरवकार तकरीब। गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आला और कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फजाइया की बेसिस पर पुरवकार तकरीबात का एहतमाम। असगर खान अकेडमी रिसालपुर, एयरमैन अकेडमी कोरंगी कराची और PAF बेस मसहफ सरगोदा में तकरीबात हुई। मेहमान खसूसी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खानी की। मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्तों ने सलामी दी। तकरीबात में मार्का हक के शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान की अजीमुशान फतह पर मुल्क भर में रैलियां और तकरीबात। शहरियों का पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान समेत पंजाब भर में रैलियां। सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश। सखर में निकाली गई रैली में पाक फौज के जज्बे और हौसले को सलाम। शोहदा से खराज अकीदत। हैदराबाद में भी मार्का हक की मुनासबत से रैलियां निकाली गईं। गोट की ओबाड़ों में रैली के शुरका का फौज पाकिस्तान को शानदार जीत पर खराज तहसीन पेश। पेशावर में तहरीक जवानाने पाकिस्तान की रैली में अवाम की भरपूर शिरकत। मर्दान में भी रैलियां। शुरका ने दुश्मन ममालिक को चालबाज दुश्मन को इबरतनाक सबक देने पर अफवाज पाकिस्तान को सराहा। बलोचिस्तान के अवाम का भी पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लूरालाई में हजारों अफराद सड़कों पर निकले। कला, चमन समेत दीगर शहरों में भी अवाम का पाक फौज को सलाम। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का दहशत गर्दी के खिलाफ नबर्द आज़मा पाक अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए विफाक का सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर शमा उबैद इस्लाम से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान के मसालहती किरदार पर तबादला ख्याल। तिजारत और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। बांग्लादेशी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा ने ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के मसालहती किरदार को सराहा। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में मार्का हक स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। स्क्वायर कचहरी चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के तहत तामीर हुआ। मंसूबे के तहत 2 फ्लाईओवर्स, 3 अंडरपासेस, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस और मार्का हक यादगार तामीर की गई। मरीम नवाज ने कहा कि रवात से मोटरवे तक 25 किलोमीटर तवील सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। सिग्नल फ्री कॉरिडोर रावलपिंडी का अर्बन कल्चर तब्दील करेगा।
ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی سے مسلح افواج کے متحدہ کمان کے سربراہ عبدالالہی کی ملاقات۔ فارس نیوز کے مطابق مشتبہ خامنئی نے عبدالالہی کو دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی نئی ہدایات جاری کر دیں۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ممکنہ مذاکرات اور ملک کی دفاع سے متعلق نئی وضاحت کر دی۔ کہا مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالنا یا سر تسلیم خم کرنا ہرگز نہیں۔ ہمارا مقصد ایرانی عوام کے حقوق کا حصول اور قومی مفادات کا باوقار دفاع ہے۔ جنگی حالات کے باوجود ملک کی تعمیر و ترقی اور دفاعی استحکام پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے خلاف ناکہ بندی پوری طرح جاری ہے۔ 20 سے زائد امریکی جنگی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ 13 اپریل سے اب تک 61 تجارتی جہازوں کو رخ موڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے والے 4 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ ناکہ بندی کا مقصد ایرانی بندرگاہوں میں داخلہ اور اخراج روکنا ہے۔ ادھر قطر کے ساحل کے قریب سمندر میں ایک مال بردار بحری جہاز پر حملہ۔ برطانوی میری ٹائم کے مطابق حملے کے نتیجے میں جہاز کے ایک حصے میں معمولی آگ لگی۔ عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ کویت کی فضائی حدود میں متعدد ڈرونز کی موجودگی کا انکشاف۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق فضائی حدود میں متعدد ڈرونز دیکھے گئے۔ دفاعی نظام نے ڈرونز کا فوری نوٹس لیا اور سیکیورٹی پروٹوکولز کے تحت نپٹا گیا۔ حکام نے ڈرونز کو گرائے جانے یا ان کے ممکنہ ہدف کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ ماں بے لوث محبت اور لازوال قربانی کا استعارہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے۔ ہر سال مئی کے دوسرے اتوار عظیم ہستی ماں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا کہ مدر ڈے ماؤں کی غیر معمولی محبت و قربانیوں کو تسلیم کرنے کا دن ہے۔ مدر ڈے پر اور ہر روز اپنی عظیم ماں کی کمی محسوس کرتی ہوں۔ ماں کی خدمت کو شعار بنانے والے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ ملک میں سخت گرمی۔ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں موسم شدید گرم، شہری ہلکان ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے نے آج رات سے 12 مئی تک راولپنڈی، لاہور، مری، گجرانوالہ سمیت کئی اضلاع میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ گلگت بلتستان، کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستانی ٹیم 386 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ بنگلہ دیش کی پہلے اننگز کی نسبت پاکستان کو 27 رنز خسارے کا سامنا۔ دوسری اننگز میں بنگلہ دیش نے 7 رنز بنائے تو خراب روشنی کے باعث میچ روک دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے اذان اویس کی ڈیبیو میچ میں شاندار سنچری، 103 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اذان ٹیسٹ ڈیبیو میں سنچری بنانے والے پاکستان کے 14ویں کھلاڑی بنے۔ عبداللہ فضل کی ٹیسٹ کیریئر میں پہلی 50 60 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ سلمان آغا 58، محمد رضوان 59 اور امام الحق 45 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان شان مسعود 9 اور ساؤتھ شکیل 0 پر ہی چلتے بنے۔ بنگلہ دیش کے مہدی حسن نے 5 وکٹیں اڑائی۔ تسکین احمد اور مہدی حسن نے 2 وکٹیں حاصل کی۔